Hello, hello. শোনা যাচ্ছে? So you can start now. Okay, fine. So, uh, today we'll change the topics a little bit. So far, we were talking on the malignant condition. So far, the colorectal area is concerned. We will take a about turn from that to uh, have this uh, benign condition to discuss, and which is very important so for your exam purpose and your clinical or to be doctors or to be practicing physicians or your in your clinical life. Our today's topics of discussion is a large gut obstruction. Rather than going on the details of obstruction, starting from the small gut. We'll start with the large gut as we are talking on the colorectal diseases. But there will be overlap in between because the initial things are same to all the obstruction. আপনাদের সাথে কি আমার ফোর্থ ইয়ারে ক্লাস হয়েছিল? Ji sir. আমি আপনাদেরকে অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন পড়াইছিলাম ফোর্থ ইয়ারে, মনে পড়ে? অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন পড়াইছিলাম কিনা আমি ফোর্থ ইয়ারে আপনাদের? মনে পড়ে না, না? জি না স্যার, মনে হয় পড়ার নাই। স্যার আচ্ছা, আপনি তাহলে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড আর সেলিভারি গ্ল্যান্ড পড়াইছিলেন আর বার্ন পড়াইছিলেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। So then, okay, then we'll try to have that also. So for this obstruction is also will be included in acute abdominal condition. My slide is not moving. The same problem I have faced last day away from the shared application. I'll start sharing again. I don't know why this screen is not moving. It's a new botheration, yes. Okay, now it is moving. So, uh, large gut obstruction, as I am telling, that it is an also an emergency condition for as for true for any acute abdominal condition for which you have to take prompt decision and action. It is also true for the any sorts of obstruction. But this large gut obstruction is little bit different from that of the other types of obstruction, especially obstruction in the small gut, in a sense that its etiology is many times related to age. Because you will see that you all know the fecal matter become formed here. So its presentation is also little bit different than that of the small gut obstruction. And as you'll go on, you will see the various. Again, I am stuck up. Okay. You'll see that what actually this obstruction, the cause and other things. So what this actually obstruction means? Any obstacle means that you cannot go forward. This is the obstruction. So what happens in this obstruction that you are stuck up somewhere, and this mechanical blockage could be such that যে আপনি যেতে পারছেন না কারণ রাস্তার মধ্যে একটা গাছ পড়ে ভেঙে গাছ রাস্তাটা বন্ধ হয়ে আছে,
আবার আপনি যেতে পারছেন না কারণ হরতাল, ঠিক কি না? সো ইউ আর স্টাক আপ। এই দুইটা কারণটা যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে চিন্তা করে দেখতে পারেন, একটা হচ্ছে আপনাকে মেকানিক্যাল ব্লকেজ করে দিছে, মানে একটা স্ট্রাকচার আপনার রাস্তার মধ্যে পড়ে আপনাকে ব্লক করে দিছে। আর আরেকটা ব্লকেজ কি হইতেছে, আপনার কোনো রাস্তার মধ্যে কোনো অবস্টাকল নাই, কিন্তু আপনি হরতাল দিয়ে আপনাকে নন ফাংশনিং করে দেওয়া হয়েছে। সো দিস both the things true for this large gut obstruction. It could arise from a real structural abnormality that presents a physical barrier to the progression of the gut content. This definition is little bit difficult, but simply if you can remember the definition, which is cessation of a forward propulsive movement of the intestine. This is obstruction. এই যে যে অবস্ট্রাকশনটার কথা বলা হলো, যে সিজেশন অফ দি ফরওয়ার্ড প্রপালসিভ মুভমেন্ট, তাহলে মুভমেন্ট মানে হচ্ছে একটা ডাইনামিক প্রসেস। তাহলে যদি এই অবস্ট্রাকশনটা হয়, ইট উইল বি অফ ডাইনামিক টাইপ অফ অবস্ট্রাকশন। সো আমরা যদি এই অবস্ট্রাকশনটার ডেফিনেশন ওয়াইজ তো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার না? জি স্যার। ওকে, আমরা এই অবস্ট্রাকশনটাকে যদি ক্লাসিফাই করতে যাই তাহলে অনেকভাবে একে ক্লাসিফাই করা যায়, এবং এই ক্লাসিফিকেশনের যে ব্যাপারটা, সেই ব্যাপারটা আমরা কেন এত অ্যাডমিট করি ইন আওয়ার ক্লিনিক্যাল সেটিং, বিকজ many of our action after the diagnosis or how promptly we should admit the problem of the patient depends on this type of obstruction that the patient is suffering from. So this intestinal obstruction, as I tell you in the beginning, that there will be some overlap. Somewhere I will tell you intestinal obstruction that encompasses all type of intestinal obstruction, that is small gut obstruction and large gut obstruction. But sometimes I'll tell only large gut obstruction. At that time, it will be considered as a separate entity of large gut obstruction. So the intestinal obstruction could be classified according to the nature of the obstruction, according to the its blood supply, or you could tell it clinical, according to its presentation, and etiology. Etiologically আমরা যদি আমরা যদি দেখি যে what is its relation in regards to the lumen of the intestine. The slides are not moving to, okay, no problem. So if we see that depending on the nature of the obstruction, as I told you earlier, that whether the intestine is being obstructed by an structure put in as to prevent the peristalsis, মানে পেরিস্টালসিসটা যাওয়ার জন্যে যে জায়গাগুলো দিয়ে হয় আপনার সেই জায়গাটা বন্ধ হয়ে গেছে, একটা স্ট্রাকচারাল অ্যাবনরমালিটি বা একটা স্ট্রাকচার দিয়ে যে কোনো কারণে সেই জায়গাটা বন্ধ হয়ে গেছে, হয় গাটের লুমেনের মধ্যে কিছু এসে আটকাইছে, অথবা গাটটা প্যাচ খেয়ে তার লুমেনটা টুইস্ট হয়ে তার লুমেনটা বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা কোনো স্ট্রিকচার বা স্টেনোসিস হয়ে তার লুমেনটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে এই রকম ধরনের গাট নিজে হেলদি আছে, গাট নিজে ইজ ওয়ার্কিং, তার পেরিস্টালসিস আছে, কিন্তু সেই পেরিস্টালসিসটাকে সে ওই যে যে স্ট্রাকচার অ্যাবনরমালিটি যে জায়গাটা হয়েছে এই জায়গাটাকে পাস করতে পারতেছে না, মানে এই জায়গাটা এসে তার পেরিস্টালসিসটা আটকায় যেতেছে। তাহলে এই যে যে গাঁটটার অবস্থা, এই অবস্থা হচ্ছে একটা ডাইনামিক কন্ডিশন গাটের। এই ডাইনামিক কন্ডিশনে যে কারণে এরকম ডাইনামিক কন্ডিশন অথবা গাটের পেরিস্টালসিস প্রিজার্ভ হয়ে অবস্ট্রাকশন হয়, গাট কন্টেন্টটা ফরওয়ার্ড মুভ করতে পারে না,
সেই ধরনের অবস্ট্রাকশন গুলোকে বলা হয় ডাইনামিক ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। In case of large GERD, the causes of this dynamic intestinal obstruction are carcinoma, volvulus of the sigmoid colon, carcinoma of anywhere in the colon, starting from the cecum up to this rectosigmoid junction of the rectum, volvulus, uh, especially the sigmoid volvulus, which is a very frequent form of the volvulus, diverticulus, intersusceptions, especially colocolic or ileocolic intersusception, ileocolic intersusception, small intestinal obstruction, beshi hoy, and of course the adhesion. But there are other forms of intestinal obstruction, as I told you, was that in such condition, it happens in such condition that the gut is stand still. It is not in such a condition that it will move its content forward. যে সে কি হয়েছে, গাটটা বেড রিডেন হয়ে গেছে, নড়াচড়া আর করতে পারতেছে না। নড়াচড়া করতে যদি না পারে, তাহলে তো তার গাটের কন্টেন্ট গুলো আর সামনের দিকে অগ্রসর হবে না। গাটের কন্টেন্ট গুলো যদি সামনের দিকে অগ্রসর না হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে আপনার তার বলা যাবে তারটা স্ট্যাগনেন্ট হয়ে গেছে। এটাও একটা ফর্ম অফ অবস্ট্রাকশন বাই ডেফিনেশন। সো দিস ইজ এ ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন। এ ডাইনামিক অবস্ট্রাকশনের মধ্যে কিছু কোলনিক সিডো অবস্ট্রাকশন আছে, যেখানে আপনারা দেখবেন, আমরা আপনাদেরকে এটা পড়াবো। এটা কোনো গাট উইদাউট এনি পেরিস্টালসিস, the content is stagnant, toxic megacolon. There are some metabolic cause, and they are in postoperative ileus, and also in some inflammatory disorder like Crohn's disease and ulcerative colitis, where this toxic megacolon occurs, there occurs a dynamic obstruction. Again, depending on the blood supply of the gut, or you can call it as a clinical, this top two, the simple obstruction and strangulated obstruction. Closed loop entities is you cannot call it clinical. So simple and strangulated obstruction, by definition, a simple obstruction is that where the blood supply of the gut is not compromised or impaired. In up to that level, it is simple obstruction. That means when there is no signs of strangulation. And on the other hand, strangulated obstruction is that where there is compromise of the blood supply of the gut, and in consequences, could be a gangrene or end up with a gangrene of the gut. And closed loop obstruction is a variant of intestinal obstruction where the closed loop, the intestinal loop are closed in two areas. So এই যে আমরা একটা ছবি আপনাদেরকে দেখাবো ইন বিটুইন এর পরে, যদি ছবিটা দেখাইলে আপনাদের আরো বেশি পরিষ্কার হবে। এটা আমরা পড়াবো আপনাদের। তাহলে গাঁটটা দুইটা জায়গায় যদি অবস্ট্রাকশন হয়ে থাকে, তাহলে চিন্তা করে দেখেন, অথবা চিন্তা করে দেখেন দেখি, গাটের ট্রান্সভার্স কোলনের এখানে একটা গ্রোথ হয়ে গাটটা বন্ধ হয়ে আছে, লুমেনটা, আর আইলিওসিকাল বাল্ব এখানে একটা অংশ। এখন চিন্তা করেন, আইলিয়াম থেকে সব কন্টেন্ট সিকামে এসে পড়তেছে, এটা তো ওয়ান ওয়ে বাল্ব, ঠিক না? স্যার তাহলে এরপরে এই আইলিয়াম কিন্তু আইসে সে আর ট্রান্সভার্স কোলন দিয়ে পাস করে যাইতে পারতেছে না। তাহলে কি হইলো? এই যে সিকাম থেকে আইলিওসিকাল বাল্ব দিয়ে তার দরজাটা বন্ধ, ট্রান্সভার্স কোলনে তার দরজাটা বন্ধ কোলন দিয়ে, ঠিক না? তাহলে কি হইলো? এই যে একটা ক্লোজ লুপ তৈরি হইলো। এই ক্লোজ লুপ অবস্ট্রাকশন is very early, its blood supply become compromised because of increased intraluminal pressure. So closed loop obstruction, although by its name it should not included in the classification of depending on the blood supply, but as it very early it becomes the vascularity becomes compromised, and vascularity is the main considering factor for this closed loop obstruction, and gangrene is very much eminent. That's why it is considered in this heading, under this heading. Now, depending on the presentation of intestinal obstruction could be varies.
চিন্তা করে দেখেন দেখি, রাস্তাটা যদি পুরোপুরি বন্ধ হয় তাহলে সবাই ঘোষণা হইলো যে ওইখান দিয়ে যাইতেই পারবা না, পুরো বন্ধ করে দিয়ে আর্মি দাঁড়ায় রয়েছে। আবার রাস্তা দিয়ে খালি একটা গাছ পড়ে বন্ধ হয়েছে, আমরা তো গাছটার একটু সরাইয়া পাশ দিয়ে একটু যাওয়ার চেষ্টা করি নাকি? হ্যাঁ জি স্যার। হ্যাঁ। জি স্যার। আবার মনে করেন এই যে এখানে একটা ব্রিজ তৈরি হবে, এই ব্রিজটায় জন্য একটা বিকল্প রাস্তা তৈরি করে না? নরমাল রাস্তা যেরকম ওয়ান ওয়ে, বিকল্প রাস্তা ওয়ান ওয়ে না টু ওয়ে? নরমাল রাস্তা যেমন টু ওয়ে, তাহলে বিকল্প রাস্তাটা কিরকম থাকে? একদিকের One way গাড়ি থাকে বন্ধ স্যার। করে আরেক দিকের গাড়ি ছাড়ে, আবার আরেক দিকের গাড়ি বন্ধ করে আরেক দিকের গাড়ি ছাড়ে, ঠিক না? জি স্যার। তাহলে কি হলো, কিছু যাইতে পারতেছে, কিছু আটকায় গেছে, কিছু যাইতে পারতেছে, কিছু আটকায় গেছে। এরকম হলো আপনার যে একটা কন্ডিশন, সেটা হচ্ছে ক্রনিক কন্ডিশন। আর একেবারে আটকায় গেছে মানে হচ্ছে সেটা একটা অ্যাকিউট কন্ডিশন। তাহলে অ্যাকিউট কন্ডিশনের প্রেজেন্টেশনটা কিরকম হয়? এটা সাডেন অনসেট হয়, সিভিয়ার কলিকি পেইন হয়, এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় দিস অ্যাকিউট কন্ডিশন usually applicable, or very severe acute condition is usually applicable for small intestinal obstruction। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় কি, কারণ কি স্মল ইন্টেস্টাইনাল লুমেনটা ছোট, ক্যালিবারটা ছোট, তাড়াতাড়ি অবস্ট্রাকশন হয়ে যায়। আর্লিয়ার আপনার এখানে পেরিস্টালসিসের সংখ্যা লার্জ গাটের চাইতে বেশি। আপনাদের যদি ফিজিওলজির জ্ঞানটা মনে থাকে যে স্টোমাক থেকে যত বেশি দূরে যাইতে থাকে তখন পেরিস্টালসিস তত বেশি কমে যায়। এই জন্যই তো মানুষ কি হয়, সাধারণত দেখা যায় সারাদিনে একবার আপনার হচ্ছে তার ডেফিকেশন হয়। আর নালে কি হইতো, যদি সব পেরিস্টালসিস স্মল গাটে যে ফ্রিকোয়েন্সিতে পেরিস্টালসিস তৈরি হইতেছে, স্টোমাকে যে ফ্রিকোয়েন্সিতে পেরিস্টালসিস তৈরি হইতেছে, সেই প্রতিটা পেরিস্টালসিস যদি রেকটাম পর্যন্ত যায় পৌঁছাইতো, তো সারাদিন বাথরুমে বসে থাকা লাগতো। সো যে আপনার এইরকম অ্যাকিউট সিভিয়ার আর ওই আর্লি ভমিটিং এন্ড ডিস্টেনশন সাধারণত দেখা যায় যে আপনার স্মল গাটে বেশি হয়। আর ক্রনিক যে অবস্ট্রাকশনটা সেটা কিরকম, মনে করেন একটা কতক্ষণ পরে পরে একটা কলিকি পেইন, পেইনটা অত সিভিয়ার না, পেইনের পরে দেখা গেল যে তার এরপরে তার কনস্টিপেশন, অথবা কনস্টিপেশন আগে, তারপরে তার ব্যথা হইলো, তারপরে আস্তে 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 তার ডিস্টেনশন হইলো, তারপরে যায় তার অনেক পরে ভমিটিং হইলো, আবার কি হইলো, আজকে আবার একটু একবার পেটটা ফুললো, আবার সকালবেলা পরের দিন দেখা যায় পেটের ফোলাটা কমে গেছে। সো দিজ আর দি characteristics of chronic intestinal obstruction, and this is more applicable in case of large gut obstruction. The large gut obstruction presents with chronic obstruction than acute intestinal obstruction. Okay, and here the symptoms, the cardinal symptoms of intestinal obstruction presents in low eaves, একটু মৃদুভাবে প্রেজেন্ট করে অ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশনের চাইতে। আমি কি বুঝাইতে সক্ষম হইছি? জি স্যার। Yes, sir. Now there are again other two forms of, বারবার শুধু একটা মেসেজ চলে আসতেছে ওয়েটিং রুম, ওয়েটিং রুমে রাখলে একটা প্রবলেম। Can I speak to the someone with technical? Yes, sir. Who is there? Arifin? সমস্যা নেই। ওকে, সো আমার মনে হয় যে একটা মেসেজ বারবার আসে যে ওয়েটিং রুমে, অ্যাকচুয়ালি ওটা যদি ওখান থেকে আপনার মিনিমাইজ করে দেওয়া হয়, দ্যাট উইল বি বেটার। সো অ্যানাদার অ্যাকিউট অন ক্রনিক, অ্যাকিউট অন ক্রনিকটা কিরকম চিন্তা করে দেখেন, যে এরকম একটা কন্ডিশন হয়েছে যে পুরো ব্রিজটা ভাঙিয়ে পড়ে গেছে, তাহলে কি হলো, আগে আপনার এই যে যে কি বলে এটাকে বিকল্প রাস্তাটা তৈরি করতেছিল, বিকল্প রাস্তার মধ্যে একটা বিকল্প বেলি ব্রিজ ছিল, ওই বেলি ব্রিজটা ভেঙে পড়ে গেছে, আর যাইতে পারবে? আগে যা কোনো রকম পাস করতেছিল, কোনো রকম একটু করে একটা একটা গাড়ি করে যাইতেছিল, এখন ওই পুরো ব্রিজ ভেঙে পড়ে গেছে, তাহলে কি আর যাইতে পারবে কোনো গাড়ি? না স্যার। তার মানে একটা প্রি এক্সিস্টিং কন্ডিশন ছিল, এই প্রি এক্সিস্টিং কন্ডিশনের উপরে
আবার যেটা আস্তে 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 একটু অল্প একটু অল্প একটু গাঁটটা ফোলা ছিল, পেটটা একটু ফোলা ছিল, একটু হালকা হালকা ব্যথা করলো, একদিন সকাল থেকে তীব্র ব্যথা শুরু হলো, তারপরে হইতেছে আস্তে আস্তে পেটটা ফুলে গেল, তারপরে বমি শুরু হলো। এরকম ধরনের কোনো হিস্ট্রি যদি একটা পেশেন্ট দেয় এবং আপনি তার এরকম অনেক দিন ধরে এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সমস্যার উপরে এরকম একটা বড় ধরনের সিভিয়ারিটি নিয়ে পেশেন্ট আসে, তাহলে সেই ধরনের যে প্রেজেন্টেশন গুলো, সেই প্রেজেন্টেশন গুলো অ্যাকিউট অন ক্রনিক প্রেজেন্টেশন। ওকে, নাও আমরা আরেকটা কথা বলি, সাব অ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। যদিও সাব অ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন বলে তেমন কোনো কথা কিন্তু নাই, কিন্তু আমরা সাব অ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন বলার ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের সিম্পটোমোটোলজি দেখেও বলি। অনেক সময় সাব অ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন বলার ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের রেডিওগ্রাফিক্যালি বা রেডিওলজিক্যালিও বলে থাকি যে হ্যাঁ, এটা এক্সরেটা দেখে বলি যে এটা সাব অ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন আছে। তাহলে এটা আসলে কি জিনিস? এই সাব অ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন হইতেছে যে দেখা যায় যে পেশেন্ট বলে যে হ্যাঁ, আমার এই কয়দিন ধরে দেখা গেছে এরকম হইছে, অল্প অল্প ব্যথা কিংবা ব্যথা নাই, আমার ফ্লাটাস যাইতেছে, কিন্তু এই কয়দিন ধরে কোনো ডেফিকেশন আমার হইতেছে না, আমার পেটটা হালকা হালকা একটু ফোলা। এই যে আপনার অবস্থা, এই অবস্থাটা হইতেছে একটা সাব অ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। এখন প্রবলেমটা কোথায় হবে? প্রবলেমটা কোথায় হবে? আপনি এটাকে সাব অ্যাকিউট বলবেন না এটাকে ক্রনিক বলবেন, এইখানে হয়ে যাবে প্রবলেম, যে এটা সাব। এই জন্যই এই সাব অ্যাকিউটটাকে সাধারণত ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু আমরা দেখবেন ক্লিনিক্যালি ফ্রিকুয়েন্টলি ব্যবহার করি। এন্ড practically there is no difference between these two. Now, depending in relation to the lumen, এটা আপনারা সবাই জানেন, কোন লুমিনাল স্ট্রাকচারের যদি আপনার তার অবস্ট্রাকশন কিংবা কোনো ডিজিজ, আমরা যখন কোনো লুমিনাল স্ট্রাকচারের কোনো ডিজিজ বলতে চাই, তাহলে সাধারণত অনেক সময় বলি যে হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে, আমরা বলি হচ্ছে যে সেটা কি লুমেনের গায়ে আছে, সেটা কি লুমেনটার যে অর্গানটা তার লুমেনের গায়ে আছে, না সে বাইরে থেকে কোনোভাবে কম্প্রেসড হয়ে আছে, না এটার ভিতরে কোনো কিছু হয়েছে। এটা আপনার খুব ইজি টু মেমোরাইজ এবং ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। যেমন আমরা যদি ধরি, হোয়াট আর দি কজেস অফ ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন ডিউ টু ইটস ইফেক্টস ফ্রম দি আউটসাইড। যেমন আউটসাইড দি ওয়ালে volvulus যে is an example, hernia is an example of causes outside the wall, and any pressure from the external any tumor, external any abscess cavities, or any external compression, or দেখা গেল যে আপনার কোনো রেট্রোপেরিটোনিয়াল একটা মাস এসে আপনাকে কোলনটাকে কম্প্রেস করে বসে আছে, কোনো আপনার একটা মেসেন্ট্রিক মাস কোলনটাকে একপাশে কম্প্রেস করে যে অ্যাডহেশন হয় কম্প্রেস করে বসে আছে। সো এরকম ভাবে যদি আউটসাইড ওয়ালের কোনো প্যাথোলজি এটাকে কম্প্রেস করে বসে থাকতে পারে। আর ইন দি ওয়াল কি হইতে পারে? ইন দি ওয়াল হইতে পারে কার্সিনোমা হইতে পারে, না যে কোনো ধরনের গ্রোথ এখানে এসে আপনাকে বন্ধ করে দিল। তারপরে হইতেছে আপনার ইনফ্লামেটরি কোনো কন্ডিশনের কারণে কি হয়, কোনো ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন হইলে, এটা যদি একটা ক্রনিক ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন হয়, তাহলে আস্তে 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 জায়গাটা চিকন হয়ে যায়, স্ট্রিকচার হয়ে যায়। তারপরে হইতেছে আপনার যদি হার্টস্পাং ডিজিজের ক্ষেত্রে নিউরোলজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি বা গ্যাংলিয়নিক সেল অ্যাবসেন্ট থাকার কারণে ওই অংশটা পেরিস্টালটিক হয়ে যায়। রেডিয়েশনের কারণেও দেখা যায় অনেক সময় আপনার রেডিয়েশন এন্টারাইটিস অথবা রেডিয়েশন কোলাইটিস এইগুলো হয়ে স্ট্রিকচার হয়ে যায়। তারপরে হচ্ছে আপনার যে কোনো ধরনের স্ট্রিকচার। তারপরে ওই যে যদি আপনি আউটসাইড দি ওয়ালে চিন্তা করেন, কনজেনিটাল কোনো ব্যান্ড হয়ে বাইরে থেকে ল্যাড ব্যান্ড হয়ে বাইরে থেকে কম্প্রেশন করে বন্ধ করে দিছে, উইচ ইজ ট্রু ফর দি আপনার হচ্ছে কি বলে এটাকে স্মল গাট অবস্ট্রাকশন। এন্ড এগেইন দেখা যাবে যে আপনার মেল রোটেশন হয়েছে, গাটের মেল রোটেশন হয়ে আপনার এই অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে। সো ইট ইজ অলসো be closed in the lumen, how it could be obstructed by foreign body. But for the large gut, the most important
causes is the fecal impaction, which we got in many older patient many a time. That patient came to us with impacted fecal material causing problem and causing intestinal obstruction. So these are the long list of etiology of intestinal obstruction. আপনারা দেখবেন এটা যে কোনো বইতে ভালো লেখা আছে। এটার আরো কিছু কারণ আছে যেগুলো স্মল গাটের জন্য খুব বেশি স্পেসিফিক, অথবা আলাদা করেও লেখা আছে ফর ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। আমি যে কারণগুলো তুলে আনছি এই কারণগুলো হচ্ছে মোর স্পেসিফিক ফর লার্জ গাট অবস্ট্রাকশন। নাও আমি প্রথম থেকে একটা কথা আপনাদেরকে বলে আসছিলাম যে এই লার্জ গাট অবস্ট্রাকশনটা অনেকটা এজ রিলেটেড। যেমন স্মল গাট অবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে দেখবেন আমরা অন্যান্য যে ইটিওলজি গুলোর কথা বললাম, এই ইটিওলজি গুলোর মধ্যে দেখা যায় ম্যালিগনেন্সিটা অথবা অন্য যে কারণগুলো এগুলো একটু নিচের দিকে থাকে। স্মল গাট অবস্ট্রাকশনের জন্য হার্নিয়া, তারপরে হইতেছে আপনার ব্যান্ড অ্যাডেশন, এইগুলো দেখবেন একটু তারপরে হচ্ছে গলস্টোন আইলিয়াস, এগুলো দেখবেন একটু উপরের দিকে। কিন্তু যখনই ম্যালিগনেন্সির কথা আসে, ম্যালিগনেন্সির কথাটা সেদিকে চলে যায়। কারণ এই সমস্ত জায়গায় স্টুলটা কি একটু ফর্মড স্টুল থাকে। এইজন্য এর মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশনটা মোর অর লেস ডিপেন্ডস অন দি এইরকম ধরনের কার্সিনোমাটাস লেশন অথবা ম্যালিগনেন্সি। সো এখানে আমাদেরকে কি করতে হবে? এখানে দেখেন আমি এইজন্য এই স্লাইডটা আনছি যে এল্ডারলি ইন্ডিভিজুয়ালরা যদি এরকম নিয়ে আসে এবং ফিচারস অফ লার্জ গাট অবস্ট্রাকশন আমরা যেটা দেখবো একটু পরে, যে লার্জ গাট সের আপনার ফিচারটা কি সেটা দেখার পরে আমরা আপনার দেখতে পাবো যে কোনটা কোন 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 কার্ডিনাল ফিচারটা আগে আসে, কোন কার্ডিনাল ফিচারটা পরে আসে। তাহলে যখন আমরা মোটামুটি একটু শিওর হবো, এটা দেখবেন যে ওল্ডার এজ গ্রুপে এই ধরনের নিওপ্লাসিয়ার কারণে অবস্ট্রাকশনটা বেশি হইতেছে। আবার আপনি চিন্তা করে দেখেন, আমরা যদি নিওনেটের কথা চিন্তা করি, নিওনেটের ক্ষেত্রে লার্জ গাট অবস্ট্রাকশন বা কোলোনিক অবস্ট্রাকশন হইতে পারে। যেমন আপনার ইমপারফোরেটেড অ্যানাস, অথবা আপনার যদি দেখা যায় যে নিওনেটারাম ভলভুলাস নিওনেটারাম, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার এরকম একদম নিওনেটে হইতে পারে। আবার আপনি যদি পেডিয়াট্রিক্স গ্রুপে দেখেন বা চিলড্রেনদেরকে দেখেন, দেখা যাবে যে হার্টস্পাং ডিজিজ এটাও হচ্ছে একটা কজ অফ লার্জ গাট অবস্ট্রাকশন। সো আপনি এই যে এজ ভেরিয়েশন দেখলেন, দেখেন এই এজ ভেরিয়েশনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পার্সেন্টেজটা থাকে এরকম ইন্ট্রালুমিনাল যে অবস্ট্রাকশন বাই ম্যালিগনেন্সি। সো elderly people and both the extreme of life is vulnerable for large gut obstruction. আমি এটাকে আবার ইটিওলজি হিসেবে ধরেন না, আমি জাস্ট এটাকে আপনাদেরকে একটা আলাদা এন্টিটি, এটা যে একেবারে বাচ্চা আসলে কিংবা একেবারে ওই যে একটা কথা বলে আসছি যে ওল্ডার এজে হয় বা ইয়াতে হয়, অন্য জায়গায় হবে না। এই জন্য আমরা এটা তুলে ধরা যে ইট ক্যান এফেক্ট দি বোথ এক্সট্রিম অফ এজ, এল্ডারলি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নিওনেট অ্যান্ড পেডিয়াট্রিক্স এজ গ্রুপ। আমি কি পরিষ্কার? Yes, sir. ওকে, দ্যাটস গ্রেট। আচ্ছা, এবার আমরা কতগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে আলোচনা করব। সেই ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এই গাটটা অবস্ট্রাকশনের সমস্যাটা কি? এক হলো পেশেন্টের সমস্যা, কিন্তু আমাদেরকে কিছু জিনিস, আমারও কিছু সমস্যা আছে, আমরাও একটা বিশাল সমস্যায় পড়ে যাই। সমস্যাটা এরকম পড়ি, আমরা দোদুল্যমানতা ইনডিসিশনে ভুগি, আমরা ডায়াগনস্টিক ডায়ালেমায় ভুগি যে আসলে ভিতরে কি হইছে, কি দিয়ে অবস্ট্রাকশন হয়েছে। আমরা যদি কোনো রকম দেখে বুঝতে পারতাম, দেখেই ক্লিনিক্যালি যেটা ম্যালিগনেন্সি দিয়ে হয়েছে, আমরা ওই ধরনের প্রিপারেশন নিয়ে হইতাম, অপারেশনে নামতাম। আমরা যদি দেখে বুঝে পেশেন্টের কন্ডিশন বুঝে আইডেন্টিফাই করতে পারতাম যে হ্যাঁ এটা ক্রনিক একটা অবস্ট্রাকশন, তাহলে একটু দেরি করতে পারতাম। আমরা পেশেন্টের দেখে বুঝে যদি আইডেন্টিফাই করতে পারতাম হ্যাঁ এটা একদম কনফার্ম ভলভুলাস, তাহলে আমরা সাথে সাথে একটা ব্যবস্থা নিতে পারতাম। সো এই জিনিসগুলো বোঝার জন্য, এই আইডিয়াগুলো আমাদের করার জন্য, আমাদের পেশেন্টের ম্যানেজমেন্ট পারপাজে আমাদের প্যাথোজেনেসিসটা কি হয় বা এই অবস্ট্রাকশন কি কি ধরনের ঘটনা আমাদের ঘটায় এবং কি কি ধরনের বিপদে সে আমাদেরকে ফেলতে পারে,
সেই বিপদে যাতে না ফেলতে পারে, এই জন্য আমাদের এই জিনিসগুলো জানা থাকলে তাহলে আমরা কি করতে পারবো, আমরা এটাকে অ্যাডমিট করতে পারবো যে হ্যাঁ এটা এখন এই স্টেজে আছে, এই স্টেজের জন্য এইটা করলে ভালো। তাহলে এখন চিন্তা করে দেখেন, একটা জায়গায় যখন অবস্ট্রাকশন হয়েছে, মাইন্ড ইট, দিস অল আই এম টেলিং, এই যে যে প্যাথোজেনেসিস কিংবা প্যাথোলজি যেটা বলছি, এটা আমি বলতেছি ফর এ ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন, and for an adynamic obstruction the pathology will be overlap in certain place but will not be true for from the beginning. Okay, পরিষ্কার? Yes, sir. কি পরিষ্কার বলেন দেখি আমাকে একটু, স্যার একজন বলেন। প্যাথোফিজিওলজি যে আমরা পড়ছি সেটা হচ্ছে ডাইনামিকের ক্ষেত্রে হবে, কিন্তু অ্যাডাইনামিকের ক্ষেত্রে কিছুটা চেঞ্জ হবে, তো সেটা ও, বলবেন। কিছুটা চেঞ্জ হবে, দে ভেরি গুড। তাহলে চিন্তা করে দেখেন, যেখানে একটা অবস্ট্রাকশন হয়েছে, এই অবস্ট্রাকশনের প্রক্সিমালি কি ঘটনাটা ঘটবে, ভেরি সিম্পলি অনেক লোকজন আসবে এই গাছটাকে সরানোর জন্য, গাছটাকে অনেক লোকজন এসে সরানোর পরে যখন দেখবে যে না এই গাছটা তো আমাদের মানুষের দ্বারা সরানো সম্ভব না, তখন একটা ক্রেন আসবে। ক্রেন এসে কি করবে, ক্রেন এসে প্রথমে দেখবে যে না এটা তো শুধু একটা পুরা গাছটাকে নিয়ে সরানো সম্ভব না, তখন গাছটাকে কাটে 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 নিয়ে সরাবে। তাহলে একদিনে সারাদিন দেখা যায় কাজ করতে করতে টায়ার্ড হয়ে যাবে, এক সময় বলবে দূর এই গাছ এত বড় গাছ সরানো যাবে না, এটার জন্য সরকারের অনুমতি লাগবে, আরো বড় ধরনের ক্রেন লাগবে। এটা এরকম হয় না কাহিনী, সিম্পল কাহিনী। আমি আপনাদেরকে আমি জানি, আমি 4th ইয়ারে যাদেরকে পড়াইছি ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, এই এক রাস্তা ব্লকের উদাহরণ দিয়ে পুরো ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন পড়া হয়ে যায়। তাহলে কি হইলো, যে যেখানে প্রক্সিমাল টু দি অবস্ট্রাকশন কি হয়, যে প্রক্সিমাল টু দি অবস্ট্রাকশনে অবস্ট্রাকশনটাকে ওভারকাম করার জন্য প্রক্সিমাল ইন্টেস্টাইনটা ভিগোরাসলি পেরিস্টালসিস বা অ্যাক্টিভিটি শো করতে থাকে, সিভিয়ার পেরিস্টালসিস হতে থাকে। তখন যদি এরকম পেরিস্টালটিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায়, তখন পেশেন্টের কি হবে বলেন দেখি। একটা অবস্ট্রাকশন হয়ে একটা লুমেনে একটা কিছু দিয়ে অথবা একটা প্যাচ খায় আটকায় যায়, তার প্রক্সিমালি ভিগোরাস পেরিস্টালসিস শুরু হয়েছে, তার পেশেন্টের কি হবে, পেন পেশেন্ট বেড়ে যায়। পেইন করবে, ভেরি গুড। পেশেন্ট কি করবে, পেশেন্ট সিম্পলি উইল জাস্ট স্ক্রিমিং ইন পেইন, এ বাবারে বাবারে মরে গেলাম মরে গেলাম, কতক্ষণ পর পর দেখবেন চিৎকার করে উঠছে, পেটে হাত দিয়ে এরকম ঝুঁকে পড়ছে। এই জন্য এই যে যে ইনিশিয়াল স্টেজটা, এটা মাল্টিপল কোলিকি বা সিভিয়ার কোলিকি পেইন শুরু হবে পেশেন্টের। এখন একটা লাইন দেখেন, আমি এখানে আমি এটাকে রেড মার্ক করে দিতে চাইছিলাম কিন্তু পরে ভুলে গেছি আবার। ইট সেকেন্ড যে আপনার বুলেট দিয়ে যেটা মিডল পার্ট মিডল প্যারাতে লেখেন, দেখেন লেখা আছে to overcome the obstruction the length of time it remains vigorous and it being proportional to the distance of the obstruction, very important things। আপনি যদি একদম হিস্ট্রি থেকে এই জিনিসটা বের করলে আপনি অনেক দূর আগায় যেতে পারবেন, যেটা স্মল গাট না লার্জ গাট। কিরকম, এই যে আমরা আগে আপনাকে বলছি যে পেরিস্টালসিসটা রেটটা স্মল গাটে একরকম লার্জ গাটে একরকম। এখন একটা পেরিস্টালসিস লার্জ গাটে যায় ব্যথা শুরু হইতে 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 ওই জায়গা পর্যন্ত যখন পেরিস্টালসিসটা পৌঁছাবে, যদি মনে করেন এই ফ্রিকোয়েন্সি অফ colicky pain comes 2 to 3 to 4 hours later, every 4 hours interval, তখন কি বোঝা যাবে, তখন বোঝা যাবে যে এই যে যে অবস্ট্রাকশনের ডিসটেন্সটা যেখান থেকে পেরিস্টালসিস শুরু হয়েছিল বা যার পেরিস্টালসিস এরিয়া বেশি তার চাইতে অনেক দূরে, ঠিক না? আর যদি পেশেন্ট বলে যে না আমার আধা ঘন্টা পর পরই এমন ব্যথা শুরু হয় যে আমার জীবন বাইরে হয়ে যায়, তাহলে কি বোঝা যাবে, তাহলে বোঝা যাবে যেখানে পেরিস্টালটিক অ্যাক্টিভিটিটা বেশি, যেখানে পেরিস্টালসিসটা ভেরি ফ্রিকোয়েন্ট, ওই সমস্ত জায়গায় এই অবস্ট্রাকশনটা হয়েছে। বোঝা গেছে কথাটা? Yes, জি sir. স্যার। আর একটু ক্লিয়ারলি স্যার। আরেকটু ক্লিয়ার, আচ্ছা দেখি আমি আমি আপনাদেরকে একটু এভাবে করে এরা হোয়াইট বোর্ড দেয় না আমাদেরকে, না না হোয়াইট বোর্ড দিচ্ছে না, হোয়াইট বোর্ড দিলে আইকে দেখানো যেত।
হোয়াইট বোর্ড কেন দেয় না? না, হোয়াইট বোর্ড দেয় না। আমি সরি। আমি আবার আমার প্রেজেন্টেশনে ফিরে যাই। এটা তো হোয়াইট বোর্ড দিল না। হ্যালো, হ্যালো, জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আপনারা সবাই হারায় গেলেন কেন? ও, জুমের এখানে চাপ পড়ে গেছে। Sorry, I'm taking your time. ওকে, না ঠিক আছে, নাই, আচ্ছা হোয়াইট বোর্ড দিলে একে দেখানো যেত। তাহলে জিনিসটা কি হইলো? জিনিসটা হলো হচ্ছে যে মনে করেন যে জিওজেনামের ওখানে অবস্ট্রাকশন হয়েছে। এখন জিওজেনামে আপনাদের যদি মনে থাকে ফ্রিকোয়েন্সি অফ পেরিস্টালসিস এখানে দেখা যায় যে প্রতি হলো আপনার কি বলে এটাকে 5 মিনিটসে একটা করে পেরিস্টালসিস জিওজেনামের দিকে যায়। তাহলে যদি জিওজেনাম কিংবা আইলিয়াম পর্যন্ত জিওজেনামে কোথায় পেরিস্টালসিস তৈরি হয় বলেন তো? পেসমেকার কোথায় ফর পেরিস্টালসিসের জন্য? স্টমাকে। হুম, তাহলে স্টমাকে থেকে যে পেরিস্টালসিসটা তৈরি হলো, এটা দুই ধরনের, তিন ধরনের, দুই ধরনের পেরিস্টালটিক ওয়েভ আছে, একটা প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি, এটার আবার কিছু ভাগ আছে, আশা করি আপনারা এগুলো জানেন। তাহলে এই যে পেরিস্টালসিস তৈরি হলো, যদি এটা স্মল গাটে অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে এটা কতক্ষণ, যেহেতু এখানে পেরিস্টালসিসের গতিবেগটা বেশি এবং ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি, তাহলে স্মল গাটে হইলে কি মনে করেন যে 10টার সময় একটা হবে, 10:30টার সময় আবার একটা কলিকি পেইন হবে, যখন পেরিস্টালসিসটা যায় ওইখানে ধাক্কা দেবে। মানে এই পেরিস্টালসিসটাকে কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে এবং এই কম দূরত্ব অতিক্রম সে দ্রুত গতিবেগে করবে, তাহলে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে পেরিস্টালসিস এটা পাস হবে, ঠিক না? জি স্যার। আর এটা যদি লার্জ গাটে যায় হয়, লার্জ গাটে যে কি হলো, লার্জ গাটে যায় দেখলো যে আপনার এখানে সবগুলো তো পাস হয় না, লার্জ গাটে কিছু কিছু পেরিস্টালসিস লার্জ গাটে ট্রান্সমিট হয়, কারণ স্মল গাটের 10টার মধ্যে মনে করেন একটা পেরিস্টালসিস গেল, সেই পেরিস্টালসিসটা আবার যাওয়ার পরে লার্জ গাটে দেখা যায় এখানে ট্রান্সমিশনও স্লো, গতিবেগও কম, তাহলে কি হবে, সকাল 10টার সময় একবার ব্যথা হয়ে আবার বিকাল 4টার সময় আরেকটা ব্যথা উঠবে। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। তাহলে যত বেশি দূরত্বে অবস্ট্রাকশনটা থাকবে তত আপনার ফ্রিকোয়েন্সি অফ এই পেরিস্টালসিসের যে ট্রাইং টু ওভারকামিং দিস অবস্ট্রাকশন তত বেশি ডিলেইড হবে। পরিষ্কার? জি স্যার, ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ। ওকে, তাহলে ইফ দি অবস্ট্রাকশন ইজ, যখন এরকম কি হবে, অনেকক্ষণ চেষ্টা করতে 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 যখন পারলো না তখন কি হবে, ফিরে যাবে গার্ড, গার্ড তার সমস্ত চেষ্টা তদবির থামায় দিবে যে না, আমার যে শক্তি আছে, আমার মাসেলের যে পাওয়ার আছে, এই পাওয়ার দিয়ে আমি অবস্ট্রাকশনটাকে রিলিভ করতে পারলাম না, গার্ডটা দুর্বল হয়ে যাবে, গার্ডটা ফ্ল্যাসি, গার্ডটা প্যারালাইটিক হয়ে যাবে। আমরা ইনস্ট্রাকশনের থেকে বের করতে পারি। একটা হইতে পারে যে আমার কাছে পেশেন্ট আসছে, তখনও কতক্ষণ পরে পরে সে পেটে হাত দিতেছে, কিংবা আমি সকালে একবার দেখছি, আবার সিস্টার আমাকে বললো যে আপা কিংবা স্যার ফোন দিয়ে বলতেছে যে কি হয়েছে, যে স্যার আবার 4টা-5টার দিকে রোগীর তো খুব ব্যথা হয়েছে, আবার ইনজেকশন দিতে হয়েছে আমাকে। তখন আপনি বুঝে ফেললেন এটা স্মল গাট না লার্জ গাট। এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন, একদিন পরে, পরের 2 দিন পরে আপনি এটাকে পেশেন্টকে অবজার্ভ করতে দেখতেছেন যে কোন দিকে যায়, 2 দিন পরে দেখেন পেশেন্টের আর এখন আর ব্যথার কথা সারাদিনও একবার দুইবার হয়তো বলে, কিংবা বলে না, বলে আমার খুব খারাপ লাগে, আমার পেটটা মনে হয় সারাক্ষণ ধরে খালি ফাইটটা যেতেছে, আগের মতো যেরকম ব্যথা ছিল কতক্ষণ পরে পরে ব্যথা আসতো এরকম ব্যথা এখন আমার করে না, কিন্তু পেটটা মনে হয় একদম ফাইটে যেতেছে। তার মানে কি হয়েছে, তার মানে এই যে গাট প্রক্সিমাল টু দি অবস্ট্রাকশন, গাটটা যে ব্যথার যে আগে যে ভিগোরাস পেরিস্টালসিসটা তার ছিল, সেই পেরিস্টালসিসটা এখন আর তার নাই, সে ফ্ল্যাসিড হয়ে গেছে, সে প্যারালাইটিক হয়ে গেছে। এখন কি হয়েছে, প্যারালাইসিস হওয়ার কারণে আগে প্রক্সিমালি কোনো কন্টেন্ট আসলে এটারে তো সে পাস করে দিত, এখন সবটা তার এখানে জমা হয়ে ডিস্টেনশনটা বেশি হইতেছে। বুঝতে পারছেন নাকি?
জি স্যার। তাহলে আগের যে ব্যথা ধরনের ব্যথা ছিল, তাহলে এই যে যে একটা হিস্ট্রি, এই হিস্ট্রিটা নিয়ে আপনি কিংবা এই জিনিসটা অবজার্ভ করে আপনি বুঝে ফেলতে পারবেন যে এই রোগীটার এখন আর অ্যাক্টিভিটি নাই, এই রোগীটার এখন গাটের অংশটা, প্রক্সিমাল অংশটা প্যারালাইটিক হয়ে গেছে, প্রক্সিমাল অংশটা ফ্ল্যাসিড হয়ে গেছে। এখন এই যে যে প্রক্সিমাল অংশটা ফ্ল্যাসিড হইলো, এটার কি কোনো উপকার হইলো আপনার জন্য, না গাটের জন্য, না অপকার হইলো বলেন দেখি? স্যার অপকার হয়েছে। কার জন্য উপকার হইলো, আপনার জন্য না গাটের জন্য? গাটের জন্য স্যার। গাট আপনার জন্য অপকার হয়েছে। আপনার জন্য অপকার হয়েছে কি, যে অবস্ট্রাকশনটা অ্যাডভান্স হয়েছে। আপনি খোলার পরে, অপারেশন করার পরে গাটের এই ফ্ল্যাসিডিটিটা ফিরে আসতে একটু সময় লাগবে। দেখবেন যে 4-5 দিন আরো বেশি পেশেন্টের পালস সাউন্ড আসার জন্য ওয়েট করতে হয়েছে। আর গাটের জন্য উপকার হয়েছে, জানেন গাটের জন্য কি উপকার হয়েছে? গাট যদি ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস না হয়ে স্পাস্টিক টাইপ অফ মনে করেন প্যারালাইসিস হইতো, কিংবা গাটের দেখা যেত যে তার অ্যাক্টিভিটি রয়ে গেছে, অ্যাক্টিভিটি সে রাইখে দিছে কোন রকম ভাবে অ্যাক্টিভিটি, তখন কি হতো? তার ডিমান্ড বাড়তো, তার আপনার অক্সিজেন ডিমান্ড বাড়তো, তার রক্ত পাওয়ার চাহিদা বেড়ে যেত, বাড়তো না? সে যখন যদি বেশি কাজ করতে থাকতো, যদি ক্লান্ত হয়ে না যেত, এগুলো বেড়ে যেত না? জি স্যার। এগুলো বেড়ে যেত। কিন্তু ওদিক দিয়ে পেশেন্ট তো খাইতে পারতেছে না, ডিহাইড্রেটেড, হাইপোটেনশন হয়ে পড়ে আছে, তাহলে সে কোত্থেকে এত রক্ত পাবে তাকে বাঁচানোর জন্য? মানে হইতেছে এই যে যে গাটটা ফ্ল্যাসিড বা প্যারালাইসিস হয়েছে, ইট ইজ এ প্রোটেক্টিভ to to progress into strangulation. আমি কি ব্যাপারটা বুঝাইতে পারছি? ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? ইয়েস স্যার। দুইটাই ইয়েস স্যারে কিছু বোঝা যায়? হ্যালো, স্যার আরেকটু বললে ভালো হতো, আরেকবার। গুড, আরেকবার বললে ভালো হতো। এখন তাহলে কোন উদাহরণ দিয়ে বলা যায়? আচ্ছা, তাহলে আমরা বলতেছি এই যে যে আপনার গাটটা ফ্ল্যাসিড হয়ে প্যারালাইসিস হয়ে গেল, এই প্যারালাইসিস হলো গাটটা নিজেকে, প্যারালাইসিস হয়ে আলটিমেটলি নিজেকে না, প্যারালাইসিস হয়েছে সে কষ্ট করতে করতে, যে অবস্ট্রাকশন রিলিফ করতে পারতেছে না, এইটা হয়ে গাটটা নিজের অজান্তে একটা উপকার করে ফেললো। এই অজান্তের উপকারটা হলো উপরওয়ালাই গাটকে শিখাই দিছে যে তুমি এরকম কতক্ষণ হওয়ার পরে আর চেষ্টা করবা না, তোমার দ্বারা তো বেশি চেষ্টা করার সম্ভব না। মনে করেন একজন লোক, আপনি কিভাবে এটা বোঝানো যায়? আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তার কোনো উদাহরণ মাথায় আসতেছে না। তাহলে একজন লোক সরি, এই গাঁটটা কি হলো যে আপনার প্যারালাইসিস হয়ে গেল, তার মানে অ্যাক্টিভিটি কমে গেল, ঠিক না? আর তার পেরিস্টালসিস নাই, তার অ্যাক্টিভিটি কমে গেল, মানে কি তার ডিমান্ড কমে গেল। কিসের ডিমান্ড কমে গেল? তারে এখন আগে যদি আপনি গাটে গাটে সাধারণত দেখা যায় যে আপনার 500 ml পার মিনিট ব্লাড সাপ্লাই ছিল, এখন স্প্লাঙ্কনিক সাপ্লাই যদি দেখা যায় যে গাট ফ্ল্যাসিড হয়ে যাওয়ার কারণে তার সাপ্লাই এখন তার 500 ml পার মিনিট লাগতেছে না, তার 200 ml পার মিনিট লাগতেছে। তার মানে কি সে তখন কম ব্লাড সাপ্লাই পেয়ে বাঁচতে পারতেছে, ঠিক কি না? যেহেতু তার জি অ্যাক্টিভিটি নাই। এখন আমার অবস্ট্রাকশন হওয়ার কারণে এমনিতেই আমার ফ্লুইড লস হয়ে হাইপোটেনশন হয়ে রয়েছে, এর মধ্যেও এই গাঁটটা যদি ফ্ল্যাসিড না হয়ে খালি ভিগোরাস পেরিস্টালসিস চালাইতেই থাকতো, চালাইতেই থাকতো, চালাইতেই থাকতো, তাহলে তার জন্য তো মাসেলের বেশি বেশি খাওয়া দরকার হইতো, মাসেলের বেশি বেশি ব্লাড সাপ্লাই দরকার হইতো। আমার এমনিতেই পানি খাইতে পারতেছি না, গাটের মধ্যে পানি জমা হয়ে আমার সব ফ্লুইড লস হয়ে গেছে, আমি আপনার আমার হাইপোটেনশন হয়ে যাইতেছে। তো এই যদি হাইপোটেনশন হয়, তাহলে এর যে ইনক্রিজিং ডিমান্ড যদি থাকতো এরকম ভাবে কন্টিনিউয়াসলি ফ্ল্যাসিড না হয়, আমি কি সেটা প্রোভাইড করতে পারতাম? না স্যার। পারতাম না। তাহলে কি হতো? আমার গাটটা ল্যাক অফ ব্লাড সাপ্লাই পড়ে যেত, আমার গাটটা খুব আর্লিয়ার ইস্কিমিয়া হয়ে যেত। এই জন্যই দেখবেন স্ট্র্যাঙ্গুলেশন যদি হয়, যখন যদি ভলভুলাস টাইপের কারণে স্ট্র্যাঙ্গুলেশন না হয়, নরমাল লুমিনাল অবস্ট্রাকশন হয়, তাহলে গাটটা যতক্ষণ পর্যন্ত ডিস্টেনশন না হয়ে আর্টারিয়াল এন্ড অফ দি ক্যাপিলারির যে প্রেসার বা পারফিউশন প্রেসারের চাইতে যতক্ষণ পর্যন্ত না বেশি প্রেসার ইন্ট্রালুমিনাল হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ওই অংশ স্ট্র্যাঙ্গুলেশন হয় না, ওই অংশ কিন্তু
নরমালি ফ্ল্যাসিড হয়ে ডিস্টেন্ডেড হয়ে বসে থাকে। বুঝতে পারছেন নাকি? সো এটা হইতেছে এটার একটা প্রোটেক্টিভ মেকানিজম অ্যাজ ওয়েল, যে এই গাটটা ফ্ল্যাসিড বা প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? জি স্যার। গুড। আমার মনে হয় উই বিকাম ভেরি ক্লোজ টু আওয়ার এন্ড। আমরা এই পর্যন্তই আজকে থাকবো। বলেন দেখি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন? দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস, দি প্যাথোজেনেসিস। আপনি যদি এই প্যাথোজেনেসিস বুঝতে পারেন, এই প্যাথোজেনেসিসের সাথে যদি আপনি পেশেন্টের সাইন সিমটমটাকে মিলাই দিতে পারেন, কারণ এই প্রত্যেকটা প্যাথোজেনেসিসের উপরেই পেশেন্টের সাইন সিমটম ডেভেলপ করবে। এক সময় যখন দেখবেন যে একটা অংশ গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, তখন পেশেন্টের সাইন সিমটম বদলায় যাবে। এক সময় দেখবেন একটা অংশ গ্যাংগ্রিন হয়ে পারফোরেশন হয়ে পেট ফুটা হয়ে গেছে, তখন দেখবেন পেশেন্টের সাইন সিমটম বদলায় যাবে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আরেকটা যেটা আছে ওইটা আরেকটু আলোচনা বেশি এট দি লেভেল অফ দি অবস্ট্রাকশন, ওইটা আমি পরে শুরু করব। আচ্ছা, একটা জিনিস শেষ করে ফেলতে পারি আমি, না এর কনসিকোয়েন্স না থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে পরে পড়ার ইয়া। ঠিক আছে, আমি আজকে এর পরে আর বলবো না। আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে we can answer. We can check the chat box as well whether any question is put it there or not. স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বলেন বলেন। স্যার আপনি বলেছেন যে যদি এরকম ফ্ল্যাসিড হয়ে যায় তখন গাটের জন্য ভালো, কিন্তু মানে আমাদের জন্য বা যার হয়েছে তার জন্য খারাপ, তো সেটা কিভাবে? তার জন্য খারাপ কি? তার ওই যে আপনার ডিসটেনশনটা তখন বাড়তে থাকবে, তার ওই জায়গায় আপনার ফ্লুইডটা অ্যাকুমুলেশন হইতে থাকবে, তার আপনার হলো থার্ড স্পেস লসটা বেশি হইতে থাকবে। খারাপ আমাদের জন্য, আমি সার্জন না, সার্জনের জন্য খারাপ। ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। সার্জনের জন্য খারাপ হইলো যে অপারেশন করার পরে দেখা যাবে যে মনে করেন যে একটা গাটের অ্যাক্টিভিটি থাকা অবস্থায় যদি আপনি অপারেশনটা করে বুঝে অপারেশনটা করে ফেলতে পারতেন না, তাহলে কি হইতো? আপনি অপারেশনের পরবর্তী সময় যায় আপনি যখন গাটটাকে পেশেন্টটাকে আর্লিয়ার খাইতে দিতে পারতেন, গাটটা শক্তিশালী থাকতো, গাটে তার ফাংশন তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারতো। আমরা এখন কি করি? একটা গাট অপারেশন করার পরে, যদি এখনো এই ধারণা বদলাই গেছে, একটা গাটে কোনো অপারেশন করার পরে, কোনো রিসেকশন অ্যানাস্থেমোসিস করার পরে পেশেন্টের 5 দিন 6 দিন না খাওয়ায় রাখি, ঠিক না? অনেক সময় দেখা যায় যে সমস্ত গাট অনেকক্ষণ ধরে ফ্ল্যাসিড হয়ে পড়ে রয়েছে, সেই সমস্ত গাটে অপারেশনে তার প্যারালাইটিক আইলিয়াস ডেভেলপ করে যায়। মানে গাট প্যারালাইসিস হয়ে গেলে তার অ্যাক্টিভিটিটা ফিরে আসতে বেশি দেরি হয় পোস্ট অপারেটিভলি। এইটার জন্য সার্জনের জন্য খারাপ আর কি। বসে থাকতে দেখা যায় যে অপারেশন করলাম, আয় হায় 7 দিনেও তো রোগীর ফ্যাট ফোলা কমে না। বুঝতে পারছেন নাকি? জি স্যার। স্যার বলেন স্যার বলেন। ডাইনামিক অবস্ট্রাকশনটাকে কি সিড অবস্ট্রাকশন বলা হয়? জি জি জি, ওটা আমরা পড়বো। অ্যাডাইনামিক অবস্ট্রাকশনটা pseudo obstruction is one of the causes of aerodynamic obstruction. অ্যাডাইনামিক অবস্ট্রাকশনটাকে সিডো অবস্ট্রাকশন বলা হয় এমন কোনো কথা নাই। অ্যাডাইনামিক অবস্ট্রাকশনের অনেকগুলো কারণ আছে, সিডো অবস্ট্রাকশন তার মধ্যে একটা। এনি মোর কোশ্চেন? স্যার গার্ড যে ফ্লাসিড হয়ে গেছে আর কি, বেশি বেশি অবস্ট্রাকশনের কারণে ব্লাস্টের দিকে, এটা কি স্যার আমরা হিস্ট্রি থেকে বুঝবো নাকি আবার ইনভেস্টিগেশন করবো কিছু? ইনভেস্টিগেশন করে তো বোঝা যাবে না মা, এটা হিস্ট্রি থেকেই বুঝতে হবে। কি হিস্ট্রি? ওই যে আমরা বলছি যে প্রথমে পেশেন্ট কি বলতেছিল যে আমার 3-4 ঘন্টা পর পর সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন হয়, কিংবা আধা ঘন্টা পর পর সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন হয়, আবার ব্যথাটা ছেড়ে দেয়। তখন যখন গাটটা ফ্ল্যাসিড হয়ে যাবে, তখন কি পেশেন্টের আর এই কমপ্লেইনটা থাকবে? না স্যার। থাকবে না। সরি, তখন পেশেন্টের আর এই কমপ্লেইন থাকবে না। তখন পেশেন্ট কি করবে? তখন পেশেন্ট বলবে যে এখন ওরকম ধরনের তীব্র ব্যথা নাই। তখন কি হবে? তার গাটটা আস্তে আস্তে ফুলে যাবে, তার পেটটা আস্তে আস্তে ফুলে যাবে। তখন তার দেখা যাবে যে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস শুরু হয়েছে, তখন তার ডিসটেনশনের কারণে পেটের মধ্যে ডিসকমফোর্ট শুরু হবে। বোঝা গেছে? জি জি স্যার। স্যার। ওকে, নেক্সট। আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমার মনে হয় we should leave now and to yield space for our next class. Thank you very much. আচ্ছা, আপনাদের ব্যাচের মধ্যে আপনাদের কেউ কি এই এই করোনায় আক্রান্ত এরকম কোনো হিস্ট্রি আছে আপনাদের ব্যাচের কারো? এনিওয়ান নোজ? এনিওয়ান সাফার্ড? শুনেছিলাম।
একজন না? স্যার দুই হ্যাঁ, 2 জন স্যার। ওরা আর কোথাকার? মেয়েদের মধ্যে 2 জন আর একজন ছেলে। ওরা কোথাকার? এক ছেলে হচ্ছে ঢাকার। হুম। আর মেয়ে দুইটা? মেয়ে একজন ঢাকা। একজন স্যার ব্রাহ্মণবাড়ি। ওরা এখন ভালো আছে তো না? জি স্যার স্যার ভালো হ্যাঁ, ভালো না? ঠিক আছে, আপনারাও সবাই ভালো থাকেন, আমরা দোয়া করি। আচ্ছা, আর ঈদের মার্কেটে তো যাইতে হবে নাকি? না স্যার। না হ্যাঁ। স্যার। আর ছেলেরা একটাও কথা বলে না, গরু কিনতে যাবে না? হ্যালো, আই স্টপ মাই শেয়ার। জি স্যার, যাবো স্যার। এই কয় কি? এই দুষ্টটা না, গরু কিনতে যাবেন না? গিয়ে দেখেন, সেদিন সুন্দর একটা কার্টুন দেখলাম যে গরু থেকে তো ছড়াবে না, কারণ গরুর মুখে তো মাস্ক পরা থাকবে। হ্যাঁ, অনলাইনে কিনলে ভালো। এই জন্য আমার মনে হয় যে ইউ শুড অ্যাভয়েড দিস শপিং অ্যান্ড অল আদার থিংস, কারণ আপনাদের চাইতে যারা বেশি জ্ঞানী, আমাদের চাইতেও যারা বেশি জ্ঞানী বুদ্ধিমান, তারাও মার্কেট টার্গেট করতেছে, মার্কেট টার্গেট যাইতেছে। কি করবে, জীবনে একটা ঈদ আসছে, আর জীবনে একটা কোরবানি আসছে, আর তো কোরবানি করতে যে জীবনটা কোরবানি করে দেওয়া যায় যেন। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।